નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું શિવાની। વાત કરીએ આજના વિગતવાર સમાચારની તે પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય હેડલાઇન્સ પર। પીએમ મોદીએ દેશને 91 FM ટ્રાન્સમીટરની આપી ભેટ। સરહદી વિસ્તારોમાં રહેશે તેનું ખાસ ફોકસ। એમએલએ હાર્દિક પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મળી રાહત। 2015માં ગુજરાતમાં તોફાનો હિંસાના કેસમાં મળ્યા નિયમિત જામીન। સુરતમાં 5 વર્ષની બાળકીના હત્યા કેસમાં આવ્યો મોટો વળાંક। માતાને પોલીસે ઝડપી લીધી। રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીની વચ્ચે ફરી હવામાન વિભાગે કરી કમોસમી વરસાદની આગાહી। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે આગામી 4 દિવસ માવઠાની આગાહી। ગુજરાતમાં ગ્રીન એનર્જી સેક્ટર અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે। રાજ્ય સરકારે ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્રોજેક્ટ માટે જમીન ફાળવવા મંજૂરી આપી। बात करिए आजना विगतवार समाचारनी। वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारा भारत में रेडियो कनेक्टिविटी वधारवा माटे 91 FM ट्रांसमीटर्सनुं उद्घाटन थयुं छे। ते 18 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों में फैलायेलुं छे, जे सरहदी विस्तारों और महत्वाकांक्षी जिल्लाओं में FM रेडियो कनेक्टिविटी ने वेग आपशे। आ अवसर पर पीएमए कह्युं के आजे ऑल इंडिया रेडियोनी FM सेवानुं आ विस्तरण ऑल इंडिया FM बनवानी दिशामां एक महत्वपूर्ण पगलुं छे। ऑल इंडिया रेडियोना 91 FM ट्रांसमिशननी आ शरूआत देशना 85 जिल्लाना 2 करोड़ लोको माटे भेट समान छे। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। आज के इस आयोजन की एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसने रेडियो
और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। દેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 100 વોટના 91 એફએમ રેડિયો સ્ટેશનનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કર્યું હતું, જેમાં દ્વારકા જિલ્લાના વડામથક ખંભાળિયાનો પણ સમાવેશ થયો છે। ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરાએ આકાશવાણી કેન્દ્રથી રેડિયો સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। મહત્વનું છે કે જિલ્લાવાસીઓની ઘણા સમયથી રેડિયો સ્ટેશનની માંગ હતી, જે અંગે મુંજપરાએ લોકસભામાં પણ રજૂઆત કરી હતી। નોંધનીય છે કે રેડિયોથી ફિલ્મ, સંગીત, સખી સહેલી કાર્યક્રમો પણ નિહાળી શકાશે। સુરેન્દ્રનગર ખાતે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અનુરાગ ઠાકુરજી દ્વારા અને પૂર્વ મંત્રી શ્રી પ્રકાશ જાવડેકર દ્વારા એક સરસ મજાનો એફએમ રેડિયો, જે સંપૂર્ણ સુવિધાઓ જિલ્લાને જે જરૂરી છે એ આજે આપણી વચ્ચે આવી ગયો છે। અને એના માટે મેં લોકસભાના ફ્લોર ઉપર આની રજૂઆત કરેલી અને એને ધ્યાનમાં લઈને માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે આજે સુરેન્દ્રનગરને આ એફએમ રેડિયો આપણને આજે એની ગિફ્ટ આપી છે। એના માટે ખરેખર હૃદયથી હું તમામ લોકોને, જે લોકોએ આની પાછળ સહયોગ આપેલો, એનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આ એફએમ રેડિયો એ 20 કિલોમીટરથી વધારે ત્રિજ્યામાં કામ કરશે અને ફક્ત મનોરંજન માટે ગીત, જૂના ગીત, નવા ગીત તો આપણને પીરસશે જ, સાથે સમાચારો પણ આપશે અને સારા પ્રસંગોએ તો આપણને હંમેશા મદદ કરશે। પણ ક્યારેક કોઈ કુદરતી વિટંબણા આવી જાય તો એ સમયે પણ આ એફએમ રેડિયો પણ આપણને ખૂબ મદદ કરશે। એટલે આજે હું વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ, અનુરાગ ઠાકુર, પ્રકાશ જાવડેકર અને સમગ્ર જો ટીમ છે આજે હાજર છે એના અધિકારીઓની, એને પણ હું ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। ઉત્તર આફ્રિકાના સુદાન દેશમાં ગૃહ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે। ત્યારે સુદાનમાં વસતા ભારતીયોને પરત લાવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઓપરેશન કાવેરી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ ઓપરેશન હેઠળ આજે 56 ગુજરાતીઓ સ્વદેશ પરત ફર્યા છે। આજે 56 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેમને સુદાનથી સાઉદી અરેબિયાના જેહાદ અને ત્યાંથી ફ્લાઇટથી મારફત મુંબઈ લાવવામાં આવ્યા છે। તો આજે વહેલી સવારે મુંબઈથી તેઓ બાય રોડ વોલ્વો બસમાં અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા। ત્યારે ખુદ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સૌનું સ્વાગત કર્યું હતું। આ તકે તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે હજુ 650 જેટલા ગુજરાતીઓ સુદાનમાં ફસાયા છે। એ સૌને રેસ્ક્યુ કરવાના બાકી છે, જે ટૂંક સમયમાં ભારત પરત ફરશે। ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં અચાનક જ હવામાને પલટો લીધો છે। ચારધામ યાત્રા શરૂ થવા જઈ રહી છે। આ દરમિયાન હિમવર્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે। ગંગોત્રી, યમનોત્રી, બદ્રીનાથ અને કેદારનાથમાં બરફ પડતા તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે। અચાનક જ હિમવર્ષા શરૂ થતા યાત્રિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે।
હવામાન વિભાગે 1 મે સુધી હવામાન આવું જ રહેવાની આગાહી કરી છે. ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીર, લેહ લદ્દાખ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને કુલ્લુ મનાલી, લાહૌલ સ્પીતિમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે ગયું છે. મનાલી શહેર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો અને હિમાચલ પ્રદેશના તમામ 10 જિલ્લામાં વરસાદ અને હિમવર્ષાનું એલર્ટ જોવા મળ્યું છે. રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી અને ભર ઉનાળે હવામાન વિભાગે ફરી માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 5 દિવસ સુધી ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રાજસ્થાનમાં સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થતા 1 મે સુધી ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ વરસશે. સાથે જ અમદાવાદમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સર્ક્યુલેશનના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં 5 દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદ પડશે, જેને લઈને ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળો છવાયા છે. આજે રાજ્યના બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, તાપી, રાજકોટ અને અમરેલીમાં માવઠું પડવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના વચ્ચે બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વાતાવરણ પલટાયું છે, તો જિલ્લામાં બોર્ડર વિસ્તારના ગામડાઓમાં કરા સાથે વરસાદ પડ્યો છે. ધાનેરાના બોર્ડર વિસ્તારમાં વહેલી સવારે કરા સાથે વરસાદ ખાબકતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. આગામી 5 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ રહેશે તેવું હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ડાંગ, નર્મદા, તાપી, રાજકોટ, અમરેલી અને કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ વરસશે. તો આવતીકાલે રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ, કચ્છ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, ડાંગ સાથે જ ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 30 એપ્રિલે અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ, કચ્છ અને અરવલ્લીમાં માવઠું પડશે. પ્રથમ મેના રોજ અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અરવલ્લીમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી રહ્યો છે. બનાસકાંઠાના ડીસા અને પાલનપુરમાં વહેલી સવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. સવારના પહોરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. ભૂકંપ અંદાજે 4.2ની તીવ્રતાનું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે શહેરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. રાજ્યમાં કૂદકે ને ભૂસકે વધતી મોંઘવારી વચ્ચે ગૃહિણીઓ માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી ખાદ્યતેલના ભાવ આસમાને આંબી રહ્યા છે, જેને કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું હતું. જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુને લઈને જનતા મોંઘવારીના મારમાં પીસાઈ રહી હતી. ત્યારે રાજ્યમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ, પામોલીન તેલના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. સિંગતેલની લેવાલી ઘટતા ભાવમાં રાહત થઈ છે. તો સિંગતેલમાં છેલ્લા 17 દિવસમાં 15 કિલોના ડબ્બે ₹130નો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેથી ડબ્બાનો ભાવ 2810 થી 2860 રૂપિયા થયો છે. તાજેતરમાં સમયમાં વ્યક્તિનું જીવન ઘણી રીતે બદલાઈ ગયું છે. બહારનું જંક ફૂડ, દૈનિક પ્રવૃત્તિમાં અનિયમિતતા ઉપરાંત બદલતા વાતાવરણને કારણે લોકોના આરોગ્યમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ ઘણા સમયથી યુવાનોને હાર્ટ એટેક આવવાના કિસ્સાઓ પણ વધુ પ્રમાણમાં સામે આવતા હોય છે. છેલ્લા ઘણા દિવસથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં હાર્ટ એટેકના બનાવો વધ્યા છે. લગ્નમાં નાચતી વખતે, ક્રિકેટ રમતી વખતે, વાહન ચલાવતી વખતે કે પછી જીમમાં કસરત કરતી વખતે હાર્ટ એટેક આવવાની સાથે જ સ્થળ પર જ મૃત્યુના કિસ્સાઓ દિવસે ને દિવસે સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતમાં પણ હજીરામાં 32 વર્ષે યુવકને ઊંઘમાંથી ઉઠતા અચાનક છાતીમાં દુખાવો થયો હતો. બાદમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવાતા તબીબે મૃત જાહેર કર્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં હજીરા પોલીસ સ્થળે દોડી આવી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ડમીકાંડમાં રોજ નવા કટસ્ફોટો જોવા મળે છે, ત્યારે દિવસે ને દિવસે નવા આરોપીઓની ધરપકડ થતી જાય છે. ત્યારે પોલીસે આ કાંડમાં સંડોવાયેલ વધુ 5 શખ્સોને ઝડપી લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ પકડાયેલ 5 આરોપીઓમાંથી 3 સરકારી કર્મચારીઓ છે, જેમાં ગોપાલ વેણીશંકરભાઈ લાધવા, ઇકબાલ અલીભાઈ લોંડિયા, હનીફ અલીભાઈ આદમભાઈ આ તમામને MPSWમાં સરકારી કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. ત્યારે અન્ય 2 શખ્સો સોલંકી પ્રવીણ અર્જુનભાઈ, ગોહિલ ઇન્દ્રજીતસિંહ અનુપસિંહને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી શહેરમાં મોડી રાત્રે બેફામ બનેલા અસામાજિક તત્વોએ શહેરમાં ભય ફેલાવ્યો હતો. 50થી વધુ માથાભેર અસામાજિક તત્વોએ ચીસો અને હકોટા પાડી ભય ઉભો કર્યો હતો અને આ અંગેની જાણ થતાં પોલીસને વિભાગને તરત જ કડી પોલીસની સાથે મહેસાણા જિલ્લાની પોલીસ એજન્સીઓ પણ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી. હથિયારો સાથે નીકળેલા ટોળાએ ભયનો માહોલ સર્જી 2 થી 3 સ્થળોએ તોડફોડ પણ કરી હતી અને ચોક્કસ વર્ગના ટોળાની કડી શહેરમાં અરાજકતા ફેલાવવાના પ્રયાસને કારણે કડી શહેરમાં ઉકળતા શરૂ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આથી મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડાએ કડી પોલીસ ઉપરાંત LCB, SOG સહિતનો પોલીસનો કાફલો કડી શહેરમાં એક્શન મોડમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ સ્થાનિક અગ્રણીઓની રજૂઆતના પગલે કડી પોલીસે ટોળા વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી કરી છે. જોકે તપાસ બાદ જાહેરનામા ભંગ અને તોડફોડ મુદ્દે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં કડીમાં એક હિન્દુ યુવક વિધર્મી સમાજની યુવતીને ભગાડી જતા રાત્રે મામલો બીચક્યો હોવાનું અને વિધર્મી સમાજના યુવકોના ટોળાએ બાઇક લઈને તોફાન મચાવ્યું હોવાનું ખુલ્યું હતું. રાજકોટના પડાધારીના ગીતાનગર વિસ્તારમાં 2 જૂથો વચ્ચે મારામારીની ઘટના સામે આવી છે. મારામારીની આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે 3 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. મળતી માહિતી અનુસાર મારામારીની ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિનું નામ જયંતિભાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. જામનગર શહેરના ખોજા નાકા બહાર આવેલ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સોસાયટીમાં વિસ્તારમાં રહેતા હાજી સિદ્દીક ખફી નામના શખ્સ પર હુમલાની ઘટના સામે આવી હતી. સગા ભાણેજ સહિત 2 લોકો દ્વારા ધોકા પાઇપ વડે જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો. ત્યારબાદ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સોસાયટીના સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઈજાગ્રસ્ત હાજીભાઈને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે જીજી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સિટી A ડિવિઝન પોલીસે ટુકડી જીજી હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગઈ હતી. જામનગરમાં પ્રદર્શન મેદાનમાં આગામી 1 મહિના રોજ રાજ્ય કક્ષાની સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થવાની છે. ત્યારે કામગીરી દરમિયાન લાઇટિંગ સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડતા 3 વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થવાની ઘટના બની હતી. ઘટનાને પગલે ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની તૈયારી દરમિયાન લાઇટિંગ સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડતા થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી મંદિર ચોરી, ઘરફોડ ચોરીના બનાવો વધ્યા છે, જેમાં જોઈએ તેવી શોધની કામગીરી થતી નથી. ત્યારે પાટણમાં ખડચારી સાથે બ્રાહ્મણવાડા વચ્ચે સિદ્ધપુર હાઈવે પર ટ્રક ચાલક લૂંટાયો હતો. બાઇક પર આવેલ અજાણ્યા 3 શખ્સોએ ટ્રક ચાલક પર ચાકુથી હુમલો કરી ટ્રક ચાલકને ઘાયલ કરી લૂંટ્યો હતો અને મોબાઈલ લૂંટી ફરાર થયા હતા. ઘાયલ ટ્રક ચાલકને હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો અને ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. અંકલેશ્વર વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલી જૂની કોલોની નજીક રહેતા શ્રમિક પરિવારનો બાળક કિશન વસાવા ખુલ્લી 15 ફૂટ ઊંડી કુંડીમાં પટકાયો હતો. પરિવાર સહિત આસપાસના અન્ય લોકો સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને કિશનને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી હતી. જોકે સફળતા ન મળતા પોલીસને જાણ કરતા GIDC પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો.
અને ફાયર સ્ટેશનમાં જાણ કરતા રેસ્ક્યુ ટીમ દોડી આવી પોણા કલાકની જહેમત બાદ બાળકને બહાર કઢાયો હતો. જોકે બાળક કુંડીમાંથી મૃત હાલતમાં બહાર આવ્યો હતો. બાળકનું ગુંગળામણથી મોત થયું હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન સામે આવ્યું છે. અંકલેશ્વરની નિરાંતનગરમાં જૂના મકાનને તોડી પાડવાની ચાલતી કામગીરી વખતે અચાનક દાદરનો બીમ સહિતનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા સમગ્ર કાટમાળ કામદાર ઉપર પડ્યો હતો. કાટમાળ નીચે દબાઈ જતા સ્થળ પર જ મજૂરનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા નગરપાલિકા ફાયરની ટીમ દ્વારા જેસીબીની મદદથી સ્લેબ ઉઠાવી મજૂરના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. ઘટના અંગે શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ પર સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને વિજય વસાવાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. મોરબીમાં વિધર્મી દ્વારા સગીરાઓને શિકાર બનાવવામાં આવતી હોવાના ચોંકાવનારા ઉપરાચાપરી કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે મોરબીના સામાકાંઠે રહેતી અને પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દેનાર સગીર વિદ્યાર્થીની સાથે મિત્રતા કેળવી કપડાના શોરૂમમાં આપત્તિજનક ફોટાઓ પાડી લેનાર વિધર્મી વિરુદ્ધ મોરબી સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ મોરબીમાં પણ મેટ્રો સિટી જેવા ચાન કપતિયા માટે બોક્સ કેબિન કલ્ચર શરૂ થયું હોવાનું અને આ સગીરા સાથે રવાપર ગામ નજીક આવેલ એક પાર્લરના બોક્સમાં પણ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આરોપીએ રોજા રાખવા પણ ધમકી આપતો હતો અને માતાને મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સગીરાએ ઘટના માતાને કહેતા માતાએ આરોપી મુસ્તફા દલવાણી સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સમગ્ર મામલે પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. સગી જ નેતા જ્યારે હત્યારી બને ત્યારે આ વાતથી કંપારી છૂટી જાય છે. સુરતમાં સગી માતાએ જ પોતાની 5 વર્ષની દિવ્યાંગ પુત્રીની હત્યા કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી છે. સુરતના વેડ રોડ પર આવેલ ફટકાવાડી વિસ્તારમાં દિવ્યાંગ બાળકીને ગુપ્ત ભાગ સહિત શરીર પર અસંખ્ય ઈજાના ચિહ્નો હતા. માસૂમ બાળકીની છાતીની પાંસળીઓ પણ તૂટી ગઈ હતી અને આંતરડામાં પણ ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પરથી બાળકી પર રેપ થયો હોવાની ચર્ચા હતી, પરંતુ માસૂમ બાળકીનું પોસ્ટમોર્ટમમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. માતા દિવ્યાંગ દીકરીને પાડોશીને ઘરે મૂકીને બજારમાં ગઈ હતી. જ્યારે પાછી આવી ત્યારે બાળકી રડતી હતી અને તે જોઈને માતાએ એને ઢોર માર મારતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું, જેને લઈને પોલીસે માતાની અટકાયત કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ, સત્યની સાથે.